फैसलाबाद चैनल वालों सरदार कमाल तुहाडी खिदमत च हाज़र है। अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद की धरती के बारे च बहुत मशहूर है कि फैसलाबाद च रहने वाला हर बंदा मुस्कुरांदा है, हसदा है, जुगतां करता है। जुगतां तो मैनूं सचमुच ही गल याद है कि माह रमज़ान में असीं लाहौर तो फैसलाबाद आ रहे सां ते रोज़ा अफ्तार हो गया तो रस्ते च कोई बजुर्ग बैठे सन तो उन्होंने गड्डी रोक के असीं पुछया कि बजुर्गो रोज़ा खुल गया? तो बजुर्गों को कहन लगे कि जनाब रोज़ा खोलना ही ये पुछना ही है। तो मैनूं उदों यकीन हो गया कि वाकई यार फैसलाबाद ते हर बंदा ही बहुत मजाक करता है, हसदा खेडदा रहता है और हसना खेडना हर बंदे नूं चाहिए। फैसलाबाद की धरती ते हसाण वाले बड़े आए बड़े है ने और इंशाअल्लाह आंदे रहणगे। अज दे जिहड़े किंग ऑफ फैसलाबाद ने उन्हां दा नां फैसलाबाद के ड्रामे की कामयाबी की जमानत समझा जाता है कि जिस ड्रामे च होंदे ने, बल्कि हुण तो उन्होंने तो सुनिया लड़ाइयाँ भी होने लग पे ने, झगड़े होने लग पे ने कि मुख्तलिफ पार्टियां, कोई कह रहे कि ये साडे हल काम करनगे, कोई कह रहा साडे हल काम करनगे। तो ये उन्होंने कामयाब होने की दलील है कि जो हत्थों हत्थ कोई फनकार विकन लग पवे तो वह यानी कि स्टार है। अज दे स्टार, अज दे किंग, फैसलाबाद के किंग जनाब राशिद कमाल साहब, जी आयां नूं जी, वैलकम, पखैर रागले कि तुसीं तशरीफ लिआए और तुहाडे अज बड़ियां चंगियां चंगियां गल्लां होणगियां। राशिद साहब माशाअल्लाह बड़े छोटे अरसे च तुसीं इतनी कामयाबी हासिल की, ये पिछे की राज है? सब तो पहले तो उस्ताद जी तुहाडा असी बड़ा शुक्रगुजार हाँ मैं कि तुसीं मैनूं इस काबिल समझिया ते अज तुहाडे चैनल वालों जां तुहाडे सिस्टम वालों मैं अपना कोई मेरी कोई चीज़ तुहाडे किते काम आ गई तो तुहाडी मेहरबानी तुसीं मैनूं इस काबिल समझिया कि मेरी जिंदगी के बारे च थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन लैण की कोशिश की जां जिस तरह भी मैं इस गल्लों तुहाडा एहसानमंद हाँ उस्ताद जी। तो सरदार कमाल साहब जिहड़ा नाम तुहाडा है ना, मैं इस फील्ड दे विच मैनूं समझ लो कि एक वालदैन ने मैनूं जन्म दिता है तो ਜਦੋਂ मैं ਇਹ फील्ड ਜਿਹੜੀ है फील्ड ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ फील्ड ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਵਾ। अच्छा जी, फनकार बनने तो पहले की बने सो? मैं फनकार तो पहले तो बंदे का पुत बनया ना। मैं कहा भी वो ना पता कि अगली जिंदगी आसान जी गुजारनी है ना, वो वास्ते बंदे का पुत होना बहुत। नहीं, मैं पूछना चाह रहा कि राशिद साहब जो तुम इस फील्ड च नहीं सी, हाँ जी, उदों की काम करते सो? सर उदों मैं काफ़ी काम करता रहा, यानी कि साडा आबाई काम सी जिहड़ा ना बर्फ का सी। मेरे वालद साहब ना जिहड़े बर्फ का जिहड़ा फट्टा हुंदा, माशाअल्लाह कारोबार ठंडा ते बच्चा एडा तता। मैं बर्फ मैं खुद नहीं ना भेजदा, मैं दूर खलोता सिर्फ बर्फ कहंदा सूए ना तोड़दे सो या मुंह ना तोड़ के दे दो ठक 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 लै जाओ जी? नहीं सर, मैं बर्फ का काम जिहड़ा ना वो यानी कि तुहानूं पता कि आबाई घर जद जिहड़ा घर का काम हुंदा ना वो साडा बर्फ का ही सी। अच्छा जी। तो अगों फिर जाके मैं थोड़ा जो होश पड़ी है, मैं को यानी कि मेहनत मजदूरी जी नहीं कढ़ाई का सिलमे सितारे का। नहीं यार, मैनूं समझ नहीं आ रही कि बर्फ का कारोबार करने वाले तो अक्सर सुन्न हो जाते हैं, तो तू सुन्न नहीं होया, तू तो अलर्ट होए हैं। नहीं मैं सुनना, मैं किसी जगह तो सुनना ता ही मेरा अगे सिस्टम चलिया वा। अच्छा जी। क्योंकि जिहड़ियां चीज़ां सुन्न करने वालियां होंदियां ना, वो पहले अगर सुन्न हो जाए ना तो फिर इस फील्ड 'च बंदे दी तरक्की तां कामयाबी तां। अच्छा, पहले बर्फ का तुहाडा कारोबार सी जी। अच्छा जी। तो बर्फ तो बाद फिर मैं जरा एक मैनूं शौक सी कढ़ाई के काम का। अच्छा, वो सिलम सितारा जिहड़ियां लेडीज़ कमीज़ां वगैरह बनदियां ने, ਜਿਹੜੇ रूसी हाँ जी हाँ जी, शादियां विआह वाले, वो मैं ਉਹਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫੀ ਵਸੀਹ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਾਫੀ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਸੀ ਫਨਕਾਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਫਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਲੈ ਅੰਦਰ ਫਨਕਾਰ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਆਉਣੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ। अच्छा, तो आस्ता आस्ता अल्लाह ताला ने कुछ सबब पैदा किया कि जिहड़ा कोई ग्राउंड इस तरह की बनी कि मैनू इस फील्ड दे विच यकदम फिर मैं आ गया। नहीं माशाअल्लाह, तुसी अज फैसलाबाद दे मतलब जिहड़ा ड्रामा हुंदा उहदी तुसी ज़रूरत हो, तुहाडे तो बगैर समझे जांदा कि ड्रामा कामयाब नहीं होएगा, और मेरा ख्याल कि ऐसा ही है। ते शुक्र अल्लाह दा उस्ताद जी, मालिक ही है। मैं इस चीज़ नूं भी सारिਆਂ ਦੇ टीम वर्क दे नाल ही बंदा काम करदा ते फिर ही ਉਹਦਾ कोई नाम बनदा वा।
ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਮੇ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕਢਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਮਿੱਥਿਆ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਹਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਔਨ ਦਾ ਸੈੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾਇਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਜਾਈਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਮੀਲ ਫਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਇਰਫਾਨ ਖੋਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਬਾ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਿਆ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਦੀਰ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਨਕਾਰਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਨਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਟੇਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਛੇ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਹਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਬਸ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬਾਜ਼ਕਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰਾਊਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਵੀ, ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਚੰਦ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਫੈਡਅਪ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 15 ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੋ ਯਾਰ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੋ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਸੋਲੋ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਫਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ, ਟਿਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਾਜੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵਾਕਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਰੋਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਟਾਰ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਸਟਾਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 3500 ਤੇ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਫੜਨਾ ਪਏਗਾ। इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही है साजी कि इंशाल्लाह माहौल को हालात ठीक होण तो मैं लाहौर जाके इंशाल्लाह काम करांगा। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਵੈਲਕਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸੌਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। हाँ जी बिल्कुल यही स्ट्रगल खत्म हो गई उत्थे जाके। लेकिन लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਸ ਟਿਕਣਾ, ਬਸ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੋ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਆਓ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੇ ਫਨਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੇਡਦਾ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਰ ਔਰਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸਰ ਡਾਂਸ। ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਡਾਂਸਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਿਲੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਡਾਂਸ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਵੀ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਘਿਓ ਲੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਲ ਸ਼ਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲਵਾਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਦਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਡਾਂਸ ਵਾਂਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਂਸ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਸਨ? ਡਾਂਸ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਯਾਰ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅਣਚੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਅਣਚੱਕ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਅਣਚੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝਾਕੇ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਝਾਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਗਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਡਾਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕ ਧੁੰਦੇ ਫਿਰਨ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਮੁੰਡੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਣਚੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਝਾਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਝਾਕਾ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਖੌਫ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਆਣ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੀੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਵਾਹ ਕੱਲਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਮੈਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਹਰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਦੌਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਸਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਸਨ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੁਸਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਉਹ ਹੁਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਹੁਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਨਹੀਂ ਹੁਸਨ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਕੂਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਯੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਦੀ 20 25 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਰਾਵਾਨੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਸਟ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਕੂਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਪਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ, ਇਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੰਦਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਮਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵੀਕ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਐਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮੁਤਾਸਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਦਰਅਸਲ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਘਰ ਦੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੀਲਡ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ 4 ਸਾਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਪਛਤਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬਚਿਆ ਵਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚਿਆ, ਆਊਟਡੋਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਭੱਖਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਧਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਹੋਇਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਜਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਾਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਜੂਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕੰਜੂਸੀ ਪਤਾ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੰਜੂਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਗਾਤ ਵੀਡੀਓ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਰੂਜ ਕੱਟਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਰਿਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਚ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਹਸੀਅਤ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 3 ਦੇ ਹਕੂਕਲ ਬਾਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਟਲਡ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਜੀ। ਗੱਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੂਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੇਚਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਰਕਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਸੌਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਤਲੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਜਵਾਏ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੇ। ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਇਹ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਲਤ ਬਣਾਈਆਂ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਵੇ।
ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ? ਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੋ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ? ਉਹ ਬਸ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਜੇ ਦੇਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਸਬਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟੀਵੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਔਰ ਉਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਲ ਨਾਪ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਯਾਨੀ ਬੰਦਸ਼ ਹੈਗੀ। ਬੰਦਸ਼। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੈਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕੁਛ ਤੇ ਹਯਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਯਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਐਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਡਰਾਮਾ। ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਆ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਂਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿੰਨਾ ਥੀਏਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ? ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਫ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੁਛ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਡਿਸਟਰਬ ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਇਹ ਦਿਨ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਕਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਇਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੋ ਅਗਰ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖੁੱਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਰਾਤ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੰਨੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਹੀ। ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਇੱਕ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮਾਫੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਕਿੰਗ ਆਫ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਗ ਆਫ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕਿੰਗ ਆਫ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।